नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में शांति चाहता है ते यह उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान की धरती को भारत विरुद्ध अतवाद लई ना वरतिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मां ते वैब पोर्टल ते फर्जी खबरां ते गंभीर चिंता जाहिर करदिआं कहा कि मीडिया के एक वर्ग विच प्रसारित कीतियां जाण वालीआं खबरां विच फिरकू रंगत होने कारण देश के अक्स नूं ढाह लग सकती है। वस्तु ते सेवा कर जीएसटी परिषद की मीटिंग इस महीने की 17 तरीक नूं होवेगी। आयुष मंत्रालय तहत नैशनल मैडिसिनल प्लांट बोर्ड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों देश विच दवाइयां लई इस्तेमाल होने वाले बूटे लगाउण नूं उत्साहित करने लई एक राष्ट्रव्यापी मुहिम शुरू की। ते पंजाब विच कोरोना वैक्सीन की दूजी खुराक लई लोकां दी वधेरे संख्या नूं वेखदिआं पंजाब सरकार वल्लों सूबे दे सारे ही कोविड टीका सेंटरां ते कोरोना टीकिਆਂ की दूजी डोज लई ऐतवार दा दिन मुकर्रर किया गया। पंजाब सरकार ने बाहरले मुल्कां की यात्रा करने वाले लोकां लई टीकाकरण नियमां विच ढिल्ल देण दा फैसला किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ने कहा है कि वह अफगानिस्तान विच शांति चाहता है ते यह उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान की धरती को भारत विरुद्ध अतवाद लई ना वरतिया जाए। अज नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अफगानिस्तान विचों लोकां नूं भारत लियाउण दा अपना प्रोग्राम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जो भारतीय अफगानिस्तान विचों निकलना चाहते सन उन्हां सारिआं नूं उत्थों कढ के सुरक्षित भारत लिआंदा जा चुका है। उन्होंने अगे कहा कि काबुल हवाई अड्डे के खुलण तो बाद भारत होर लोकां नूं भी अफगानिस्तान विचों कढण ते विचार करेगा। हमारा जो मेन कंसर्न है, वन ऑफ द प्राइमरी इमीडिएट कंसर्न इज दैट अफगान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेरर एंटी इंडियन एक्टिविटीज और टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक यू सॉ दैट इन आवर प्रेस रिलीज। हमने इस बारे में काफी कह रखा है। ये हमारा एक मेन मुद्दा है और इस पे ही मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा फोकस यही है। तो मैं इस स्पेसिफिक इश्यूज पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हमारी रोड मैप के बारे में देखते हैं कैसे आगे क्या बढ़ता है। इसमें इसी बात में आई थिंक सम पीपल आस्क्ड अबाउट इज इट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज आवर, दैट्स नॉट द फोकस। द फोकस, लेट मी reiterate, is that Afghan soil should not be used for terrorist activities of any kind, of anti-Indian activities, and we will try to focus on that element. There was a question about recognition or something like that. Let's just treat the Doha meeting for what it is. It is just a meeting, and I think these are still very early days, and I don't have further on that. तालिबान ने ऐलान किया है कि मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता होगा ते उस दे तहत देश का एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुल्क का संचालन करेगा। ये जानकारी तोलो खबर एजेंसी ने दी है। तालिबान के सभ्याचार कमीशन के मैंबर अनामुल्ला समांगनी के हवाले नाल दस्सिया गया है कि अखुंदजादा नवी सरकार का नेता भी होगा। तालिबान के सियासी दफ्तर के नेता शेर मुहम्मद अब्बास स्टैनिकजई के हवाले तो पाजवोक.com ने रिपोर्ट किया है कि कथित इस्लामिक अमीरात आउंदे 2 दिनों में अपनी नवी सरकार का ऐलान कर देगा। समांगनी ने कहा कि नवी सरकार बारे सलाह मशवरा लगभग पूरा हो चुका है तो कैबिनेट के बारे भी फैसला कर लिया गया है। तालिबान ने ईरान के मॉडल के आधार पर सरकार बनाने का फैसला किया है जिस विच सर्वोच्च नेता देश का मुखी होगा तो सर्वोच्च राजनीतिक ते धार्मिक अहुदेदार होगा जो राष्ट्रपति तो उपर होगा। तालिबान के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रांतां ते जिलियां के गवर्नरां, पुलिस मुखियां ते पुलिस कमांडरां की नियुक्ति पहला ही कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोशल मीडिया प्लेटफार्मां ते वैब पोर्टल ते फर्जी खबरां ते गंभीर चिंता जाहिर करदिआं कहा कि मीडिया के एक वर्ग विच प्रसारित कीतियां जाण वालीआं खबरां विच फिरकू रंगत होने कारण देश के अक्स नूं ढाह लग सकती है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत ते जस्टिस ए.एन. बोपन्ना ते आधारित बेंच ने यह गल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की पटीशन समेत होर पटीशनां ते सुनवाई करदिआं कही। पटीशनरां ने अजिहियां फर्जी खबरां के प्रसारण उत्ते रोक लगाउण की मंग की है। बेंच ने केंद्र नूं पुछया कि कदे उसने इन्हां निजी चैनलों पर नज़र रखण की कोशिश की है। वस्तु ते सेवा कर जीएसटी परिषद की मीटिंग इस महीने की 17 तरीक नूं होवेगी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट विच कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन उत्तर प्रदेश के लखनऊ विच होने वाली जीएसटी परिषद की 45वीं मीटिंग की प्रधानगी करनगे। जीएसटी परिषद की पिछली मीटिंग इस वरे जून महीने हुई सी जिस विच कोविड के इलाज लई जरूरी ਵੱਖ-ਵੱਖ वस्तां दी टैक्स दर
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ ਤੇ ਟੋਸੀਨੀਜ਼ੋਮੈਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਜ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। आयुष मंत्रालय तहत नैशनल मैडिसिनल प्लांट बोर्ड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों देश में दवाइयां लई इस्तेमाल होने वाले बूटे लगाउण नूं उत्साहित करन लई एक राष्ट्र व्यापी मुहिम शुरू की है। इस नाल किसानां दी आमदन वधाउण विच मदद तो इलावा हरे भरे भारत के सुपने नूं पूरा किया जा सकेगा। इस योजना तहत देश भर में अगले 1 साल में 75,000 हैक्टेयर भूमि ते दवाइयां विच इस्तेमाल होने वाले पेड़ पौधों की खेती की जाएगी। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ उत्तर प्रदेश ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1946 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। 1946 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। And although the scene looks quiet enough, there was naturally tense excitement when members of India's interim government, under the leadership of Mr. Nehru, went to the Viceroy's house. They were received by Lord Wavell, who was to administer the oaths of allegiance, of office and of secrecy, whereby Indian affairs passed into the care of an all-Indian cabinet. ਭਾਰਤ ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 1937 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬਾਂਗਲਾ ਕਵੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਵੀਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਤੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ।
ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੇਂਦਰ ਨਾਥ 1902 ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰਲਿਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਸਤੰਬਰ 1914 ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਰਮਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 1937 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 47,092 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 35,181 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 2.8% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,28,57,937 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,20,28,825 ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 97.48% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 3,99,583 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.19% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 509 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,39,529 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 81,09,244 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,36,70,847 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32,99,210 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1,83,81,637 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 2 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਸ਼ਰਦੂਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀਡਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਤੇ 76 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ 151 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੌਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ KL ਰਾਹੁਲ ਵੀ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਚਿਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਜੋ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, ਜੋ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੌਕਸ ਹੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।